সেখানে সংগঠিত করা, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আসা, এর দায়িত্ব আমাদের নিয়োজিত মনে করছি না। ইতিমধ্যে আমাদের নেতৃত্বরা তার কর্মজীবনের এইগুলি গুণ ছিল। আর কমরেড তার চেয়েও বড় জিনিস কোন জায়গায় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। প্রয়াত কমরেড বিজন ধরের স্ত্রী কমরেড লীলা দাসগুপ্ত এখন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাবেন। মঞ্চে আপনারা উপস্থিত मंच पर उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण, वामपंथी पार्टियों के नेतागण, कॉमरेड बिजॉन धर के परिवार सदस्य और साथियों, इस कोविड महामारी के दौर में हमारी पार्टी के और वामपंथी आंदोलन के सैकड़ों साथियों की जान गई है। हमारी पार्टी के केंद्र कमेटी के 4 सदस्यों की मृत्यु हुई है अभी तक। उनमें से 2 त्रिपुरा से हैं, कॉमरेड गौतम दास और कॉमरेड बिजॉन धर। ये हमारी पार्टी और खास तौर पर त्रिपुरा के इकाई के लिए एक बहुत भारी क्षति है, क्योंकि ये 2 हमारे कॉमरेड्स त्रिपुरा के कम्युनिस्ट आंदोलन के पैदा हुए, यहाँ के आंदोलन में जूझते हुए पार्टी के नेता बने और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे पार्टी और आंदोलन के लिए। एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नेता अचानक पैदा नहीं होता है, एक दिन में नेता बन के उभर के नहीं आता है। पूंजीवादी पार्टियों में कोई नेता बनता है तो उनका कुछ पारिवारिक खानदानी संपर्क होता है, संपत्ति होता है, जाति और कुछ पहचान या आधार होता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में बरसों
के अनुभव से, संघर्ष से, त्याग से एक नेतृत्वकारी साथी उभर के आता है के थे जो यहाँ हमारे पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता थे, कॉमरेड नृपेंद्र चक्रवर्ती, कॉमरेड दशरथ देव, कॉमरेड वीरेंद्र दत्ता, उन सब के छत्र छाया में काम करके उन्होंने पार्टी का काम करने का तरीका सीखा। और कॉमरेड बिजोंदर के ये खूबी थी कि वो मार्क्सवाद को अध्ययन करके, उसको ग्रहण करके कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन के निर्माण में उसको इस्तेमाल किया। तो आज हमारे सामने ये सवाल उठता है कि दो साथी, एक हमारे पार्टी के सेक्रेटरी कॉमरेड गौतम दास, हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी मेंबर, और कॉमरेड बिजोंधर जो लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के सेक्रेटरी और नेतृत्वकारी साथी थे, ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगरतला में आऊंगा ऐसे वक्त पर जब ये दो साथी मौजूद नहीं हमारे बीच में, और ऐसे समय जब पार्टी और वामपंथी आंदोलन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कॉमरेड बिजोंधर एक ऐसे नेता थे जब पार्टी और आंदोलन जब ऊपर के लहर तक पहुंच गया, तब भी वो पार्टी के नेतृत्वकारी काडर था, और पार्टी को पीछे करने के लिए, दबाने के लिए, और जब हमारा आंदोलन में हमारा स्तर नीचे गया आतंक के कारण, हमले के कारण, जैसे 1988 से लेके 1993 तक 5 साल का आतंक जब था, उस समय भी वो पार्टी के नेता थे, उसके बाद भी नेता थे जब हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। ये एक लीडरशिप का टेस्ट है, कैरेक्टर है। थिंग्स आर गुड, देयर आल्सो लीडर्स व्हेन वी आर इन डिफिकल्टीज एंड अटैक। तो आज हमारे सामने त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए, ये सब हमले के बावजूद हमारे यह पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है, संगठन है। हम अपने सामूहिक काम से, हमारे सामूहिक कार्य प्रणाली से हम तमाम समस्याओं को, तमाम दिक्कतों को, तमाम चुनौतियों को सामना करके हमारी सामूहिक शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां जितने भी कॉमरेड्स बैठे हैं, आप सब किसी न किसी रूप में कॉमरेड बिजोंधर के काम की शैली, उनके नेतृत्वकारी जो काम का तरीका था, उसका अनुभव किया। तो उसकी जो कमी है उनके न रहने का, उसको पूरा करने के लिए हम अपने सामूहिक जो प्रयास है, कलेक्टिव हमारे एफर्ट से ही उसको हम दूर कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। और अगर उस रास्ते पर हम चलते हैं, जो कम्युनिस्ट तरीका है कि हम सब मिलके अपने सामूहिक जो काम है, सामूहिक जो अनुभव है, सामूहिक जो चेतना है, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी ताकत नहीं है
त्रिपुरा में और हमारे देश में जितने भी प्रतिक्रियावादी ताकत है, जितने भी फैसिस्टिक ताकत है, वो हमारे आंदोलन और हमारे पार्टी को कभी दबा नहीं पाएंगे। ये दृढ़ता और सोच और संकल्प के साथ हमें कॉमरेड बिजौंदर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए और ये संकल्प लेके कि हम अपने सामूहिक काम और ताकत से उनके न रहने की कमी को पूरा करेंगे, ये शपथ लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कॉमरेड बिजौंदर को मैं लाल सलाम करता हूँ। सदस्यबृंद, केंद्र कमिटिर सदस्यबृंद, प्रयात कमरेड बिजौंदर আন্দোলনে বিজনধরকে আমিও দেখেছি, তবে ছাত্র আন্দোলনের কাজের ব্যাপারেতেই প্রথম আমার ত্রিপুরায় আগমন। কমরেড মানিক সরকার যখন কনভিনার হলেন এখানে ত্রিপুরা এসএফের এবং তারপর ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গড়ে উঠল, সেই সময় থেকেই বিজনধরের ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করা, ছাত্রদের নিজস্ব দাবি দেওয়া এবং ছাত্রদের দাবি যে শিক্ষার দাবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, অর্থাৎ শিক্ষা আন্দোলনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং ছাত্র আন্দোলন গণ আন্দোলনের একটি অংশ, তাকে সেভাবে পরিচর্যা করা, সেই কাজে কমরেড বিজনধর তার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন যে অবস্থাটা চলছে, কি দেশে সামগ্রিকভাবে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কোহিমা, দেশব্যাপী, কি ত্রিপুরাতে, কি বাংলায়, কি অন্যান্য রাজ্যে, যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণ ব্যবস্থাটাকে আরও পাকাপোক্ত করবার জন্য কর্মসূচি নিয়ে তারা কাজ করে চলেছেন, তার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার প্রশ্নটা, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটু আগে কমরেড প্রকাশ কারাত তিনি যে সময়কার, যে কালো অন্ধকার, ঘন অন্ধকারের দিনে ত্রিপুরায় লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করে আবার আলোর রশ্মি দেখাতে পারা গিয়েছিল, সেটা সম্ভবপর হয়েছিল গণ আন্দোলনে, তীব্র গণ আন্দোলনের সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হয়েছিল। এখন ত্রিপুরায় যা চলছে তা এক কথায় তো কথা বলা যাবে না যে ত্রিপুরার মানুষ এখন খুব ভালো আছেন, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্টের আমলে খারাপ ছিলেন, এখন ভালো আছেন। এ কথা শুধু আপনাদের না, যদি বাইরে দাঁড়িয়ে জনগণকে জিজ্ঞেস করা হয় আর অকপটে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কথা বলে, তাহলে বেশিরভাগই বলে উঠবে যে না, আমরা আগে ভালো ছিলাম, এখন আমরা ভালো নেই। সেই কৃষক আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে, তাদের দাবি খুব ন্যায্য দাবি, সেই দাবি পূরণ করছে না, আর দমন করতে না পেরে যে ধরনের ঘটনা, আমি পুরনো ঘটনার কথা বলছি না, একেবারে সেই দিন ওই লখিমপুর খেরিতে যে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলো, যারা করল তাদের কৃষকদের প্রতি মায়া মমতা আছে, তারা আমাদের দেশের অন্নদাতা, তাদের প্রতি কোনো চিন্তা ভাবনা আছে না নেই। তাই কমরেড বিজনধরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে যে আমাদের অবশ্যই শপথ গ্রহণ করতে হবে যে ত্রিপুরা একটা পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন এবং মানুষের স্বার্থে কর্মসূচি রূপায়ণ করার লক্ষ্যে পথ চলার দিক থেকে
উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। সেই ত্রিপুরা আজকে যে যাদের হাতে পড়ে মানুষের মধ্যে যে বিরোধ বিভেদের বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তাকে পরাস্ত করা, তাকে সেই শক্তিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার শপথ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই কমরেড বিজন ধরের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভবপর হবে বিশ্বাস করে আপনাদের অভিবাদন জানিয়ে যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়াই করছি, অথচ সেই জায়গায় একজন কমরেডকে আমরা বিজন ধরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিজনের অন্যরা জানেন কিনা যায় না, কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে হয়ে গেছে এত লড়াই। সবাইতে এমএলএ মন্ত্রী টন্ত্রী হয়েছে, এমপি হয়েছে, এই জায়গায় আমার একটা ছোট্ট দাঁড়া করে দেওয়া কোনোদিন নেই। অর্থাৎ জীবনটা তার জন্য কোনো সময় এরকম যতটা কুটলের কথা ভাবতে আমরা শুনিনি। আজকে একটা ঘটনা যে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগও আমার হয়েছে সেই ছাত্র আন্দোলন থেকে, তারপরে পার্টির কাজকর্মের দৈনন্দিন কাজ হয়েছে। এই সবাই মিলিত উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্চ 50 বছরের গভীর অভিনিবেশ নিয়ে আদর্শের প্রতি যে অনুরাগ, আনুষ্ঠানিকতা, সমর্পণ করে মানুষের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে লড়াইয়ের ময়দানে তিলে তিলে তৈরি হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না, মাটি ফুলে ওঠে না। জনগণের যে লড়াই সংগ্রাম, তারাই কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্ম দেন। বিজন ধর, গৌতম দাসরা এই লড়াইয়ের ময়দানে অভ্যুত্থিত হয়েছিল। তাহলে আমরা কি এখানে মিলিত হয়েছি চোখের জল ফেলবার জন্য, হতাশা ব্যক্ত করবার জন্য? এর জন্য কিন্তু আমরা এখানে মিলিত হই। এই দুজন কমরেড চলে গিয়ে দেশের এবং বিশেষ করে ত্রিপুরার যে বর্তমান চলমান অবস্থা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এই পরিস্থিতিতে পার্টির সঙ্গে, বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তারা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করে গেছে। শ্রেণী সুসংহত সুস্থ সমাজ তৈরি করবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সংগ্রামে আমরা ভর্তি, তার কোন স্তরে আমরা এখন উপনীত সেই মূল্যায়ন বিশ্লেষণ আমরা যাচ্ছি না, কিন্তু হাঁটতে হবে অনেক দূর। এরকম পরিস্থিতিতে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা, তাকে মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা নিয়ে আমাদের কিন্তু কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এখানে চোখের জল ফেলবার কোনো সুযোগ নেই। আবেগ থাকবে, বেদনা থাকবে, দুঃখ থাকবে, যন্ত্রণা থাকবে, তাকে সংবরণ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে এই যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা নিতে গেলে যে চ্যালেঞ্জের কথা আমি বললাম, সেই চ্যালেঞ্জ ঠিকভাবে মোকাবেলা করতে গেলে মতাদর্শের যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের পার্টি এবং বামফ্রন্টের
শুভাকাঙ্ক্ষী আপনাদের সবাইকে প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজনধরের স্মৃতির প্রতি গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 1 মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই প্রেক্ষাপটে এ ধরনের দ্বিতীয় সভায় আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে, এটা ভাবনার অতীত। কমরেড গৌতম দাস পার্টি রাজ্য কমিটির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনেক আগেই হয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম যে টার্ম সেটাই তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারলেন না। অল্প সময়ের ব্যবধানে কমরেড বিজনধর করলেন। প্রায় 10 বছর ত্রিপুরার পার্টি সম্পাদক ছিলেন। এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ত্রিপুরা বামফ্রন্টের আহ্বায়কের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তাকে আমাদের হারাতে হবে। অভাবনীয় ক্ষতি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা এবং দেশের জন্য, বামপন্থী আন্দোলনের জন্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য। আমরা কমিউনিস্টরা যেখানেই কাজ করি না কেন, আন্তর্জাতিক এবং তার সাথে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা কাজ করি। কমিউনিস্টরা উড়বেন না, একটা অঞ্চল ভিত্তিক সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত না। তাই বলছিলাম, গৌতম দাস এবং বিজনধরের চলে যাওয়া, অনুপস্থিতি শুধু ত্রিপুরার কথা নয়, নেতৃত্ব যারা তাদের কথা নয়, নানা স্তরের নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ, তাদেরকে মতাদর্শের যে চিন্তা এবং চেতনায় উদ্ভাসিত করার যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে তৈরি না করে অন্যকে তৈরি করার দায়িত্ব তো আমরা নিতে পারি না। শ্রেণীর চেতনা যা শত্রু এবং মিত্রকে চিনতে সাহায্য করে, সেই চেতনা পার্টির ভেতরে এবং বাইরের জনগণকে ক্ষুরদার হয়ে উঠতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। পার্টির যে সংগঠন, আমাদের পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার কতগুলো মৌলিক নীতি আছে, সেই নীতিগুলোর সাথে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তা নিয়ে এই নীতি অনুসরণ করে ইস্পাত করে পার্টি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এই কাজ যদি আমরা করতে না পারি, তাহলে বিজনধরী বলুন, গৌতম দাসী বলুন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো আনুষ্ঠানিক হবে। একই সাথে সংগঠন লড়াই ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া, শ্রেণী এবং গণসংগ্রাম ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না, প্রশস্ত হতে পারে না, সুসংহত হতে পারে না। তার জন্যে শুধু নিয়ম কানুন নীতিমালা অনুসরণ করে সংগঠন করো, কিন্তু জনগণের দিকে আমাদের নজর থাকতে হবে। এই বিষয় সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। একেবারে গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট এলাকায়
জনগণের মধ্যে বিরাজমান জ্বলন্ত যে সমস্যা, তার বেঁচে পড়ে থাকার প্রশ্নের সাথে যুক্ত, সেই বিষয় থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরে সাধারণ মানুষের জীবনে আজকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আক্রমণ, অন্যান্য বিষয় আমি নাই বলব, বিপন্নতা তৈরি করেছে, তার থেকে মানুষকে বের করে আনতে, বিকল্পের সন্ধান দিতে গণসংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রাম তাকে সুদৃঢ় করতে হবে। এটা বাদ দিয়ে পার্টি সংগঠন শক্তিশালী হবে, এটা কল্পনা। জীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজের অভিজ্ঞতা, পার্টি জীবনের অভিজ্ঞতা, সাফল্য আছে, অসাফল্য আছে। সাফল্য থেকে যেমন আমরা শিক্ষা নেব, সাফল্যকে অতিরঞ্জন করে দেখবার চেষ্টা করব না, আবার অসাফল্য থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তাতে কিছু লুকিয়ে রাখার সুযোগ নেই, গোপন করার সুযোগ নেই। তা যদি আমরা করার চেষ্টা করি, এটা নিজের সাথে নিজের লুকোচুরি খেলা হবে। সঠিক জিনিস পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে এই ত্রুটি, দুর্বলতা, অসাফল্যের কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে, সাফল্যকে সুসংহত করতে হবে। যেই কারণে অসাফল্য, সে কারণগুলো চিহ্নিত করে তার খামতিগুলো, ঘাটতিগুলো, অসম্পূর্ণতাগুলো, এগুলো যাতে পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে, তার জন্য সজাগ, সচেতন থেকে অহর্নিশ আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে। এটা যদি আমরা করতে না পারি, তাহলে যারা ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কথার কথা হবে। লড়াইয়ের ময়দানে আপনার ঢেউয়ের উত্থান পতন আছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমাদের নজর রাখতে হবে নূতন শক্তির যে উন্মেষ ঘটছে, চিন্তার দিক থেকে, চেতনার দিক থেকে, সংগঠন গড়ে তোলার যে বোধ এবং সাহসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত, এদেরকে বাছাই করতে হবে। এদেরকে ভবিষ্যতে যোগ্য নেতা হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য এখন যারা নেতৃত্বের দায়িত্বে আছে, তাদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। এরাই হলেন পার্টির সম্পদ এবং এরাই হলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিনে নিতে পারার মতো যোগ্য কর্মী। করার মধ্য দিয়ে পার্টির নানা স্তরে, একেবারে কেন্দ্র থেকে শুরু করে আমি বলবো অঞ্চল স্তরে, নেতৃত্বকে পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে গড়ে তোলার যে গুরু দায়িত্ব আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত, সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। পূর্ণদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, তাদের একটা অংশ যেমন থাকবেন, নূতন রক্তের যে সমাবেশ, পার্টিকে আমরা সমবেত করার চেষ্টা করছি, তাদের মধ্যে যারা সম্ভাবনা, এই উভয়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গড়ে তোলার যে অভ্যাস আমাদের পার্টির জীবনে গড়ে উঠেছে, সেই অভ্যাস রপ্ত করে আমাদের কিন্তু নেতৃত্বকে একটা সুঠাম ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এ করতে না পারলে পর ধীরে ধীরে যে সুন্দর একটা সমাজ ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন নিয়ে যারা ছেড়ে আমাদের চলে গেলেন, তাদের সম্পূর্ণ কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে। এবং এটা তো আমাদেরও স্বপ্ন, কাজে সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে গেলে পর এই দায়িত্বগুলো সম্মিলিতভাবেই কিন্তু আমাদের করতে হবে। ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণ, লড়াকু জনগণ, সংগ্রামী জনগণ,
কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সেদিক থেকে ত্রিপুরা কমিউনিস্ট আন্দোলন বলুন, বামপন্থী আন্দোলন বলুন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলুন, এই তিলে তিলে গড়ে ওঠা 50 বছরের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, নানা দায়িত্ব প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে, আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে যারা তৈরি হয়েছিলেন, তাদের প্রতি যেমন আমরা শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো, ঠিক তেমনি আমাদের যে অসম্পূর্ণ যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছার যে কাজ, সেই কাজটাও কিন্তু আমাদের পক্ষে সময় লাগতে পারে, কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই। একটা প্রচারগলা অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। কোভিড 105 থেকে 10 বছরের ব্যবধানে সারা পৃথিবীর সামনে পুঁজিবাদের যে প্রচারগলা চেহারা, এটাকে যেমন উন্মোচিত করেছে, ঠিক তার পাশাপাশি আমরা এই ধরনের ব্যবস্থাটা পত্তন করবার সংগ্রামে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছি, যার সাথে কমরেড বিজয় গৌতম দাস যুক্ত ছিলেন। তার যে ভিন্ন চেহারা, তাদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ নেই ঘটনা তা না, করার মধ্য দিয়ে পার্টির নানা স্তরে, একেবারে কেন্দ্র থেকে শুরু করে আমি বলবো অঞ্চল স্তর, নেতৃত্বকে পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে গড়ে তোলার যে গুরু দায়িত্ব আছে আমাদের সামনে উপস্থিত, সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। পুরুষদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, তাদের একটা অংশ যেমন থাকবেন, নূতন রক্তের যে সমাবেশ পার্টিকে আমরা সমবেত করার চেষ্টা করছি, তাদের মধ্যে যারা সম্ভাবনা, এই উভয়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গড়ে তোলার যে অভ্যাস আমাদের পার্টির জীবনে গড়ে উঠেছে, সেই অভ্যাস রপ্ত করে আমাদের কিন্তু নেতৃত্বকে একটা সুঠাম ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এ করতে না পারলে পর ধীরে ধীরে যে সুন্দর একটা সমাজ ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন নিয়ে যারা ছেড়ে আমাদের চলে গেলেন, তাদের সম্পূর্ণ কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে, এবং এটা তো আমাদেরও স্বপ্ন। কাজে সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে গেলে পর এই দায়িত্বগুলো সম্মিলিতভাবেই কিন্তু আমাদের করতে হবে। ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণ, লড়াকু জনগণ, সংগ্রামী জনগণ, কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সেদিক থেকে ত্রিপুরা কমিউনিস্ট আন্দোলন বলুন, বামপন্থী আন্দোলন বলুন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলুন, এই তিলে তিলে গড়ে ওঠা 50 বছরের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, নানা দায়িত্ব প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে, আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে যারা তৈরি হয়েছিলেন, তাদের প্রতি যেমন আমরা শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো, ঠিক তেমনি আমাদের যে অসম্পূর্ণ যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছার যে কাজ, সেই কাজটাও কিন্তু আমাদের পক্ষে সময় লাগতে পারে, কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই। একটা প্রচারগলা অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। কোভিড 105 থেকে 10 বছরের ব্যবধানে সারা পৃথিবীর সামনে পুঁজিবাদের যে প্রচারগলা চেহারা, এটাকে যেমন উন্মোচিত করেছে, ঠিক তার পাশাপাশি আমরা এই ধরনের ব্যবস্থাটা পত্তন করবার সংগ্রামে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছি, যার সাথে কমরেড বিজয় গৌতম দাস যুক্ত ছিলেন। তার যে ভিন্ন চেহারা, তাদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ নেই ঘটনা তা না, কিন্তু উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার মধ্যে দিন রাত্রের যে ফারাকটা, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজে সেদিক থেকে একটা চার্মিং, আমি যেটা বলবো, আন্তর্জাতিক পরিসরে চিন্তার ক্ষেত্রে, ভাবনার ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে যেমন একটা উথাল পাথাল অবস্থা না হলো, একটা পরিবর্তনের নূতন যে আপনার দিক, নিউ ডাইমেনশন, সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশও দক্ষিণপন্থী শক্তি এই মুহূর্তে তার বার বাগান্ত, কিন্তু এটাই শেষ, এটাই সব, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। তার পৃষ্ঠে কৃষক আন্দোলনের কথা উঠেছে, শ্রমিক আন্দোলনের কথা উঠেছে,
যুব আন্দোলনের কথা উঠেছে, ছাত্র জীবনের সমস্যার কথা উঠেছে, উপজাতি তপশিলি ওবিসি সংখ্যালঘু, শিক্ষক ক্যাডারি কর্মচারী, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, তাদের মধ্যেই জড়িয়ে আছেন আমাদের যুবশক্তি। কাজে এটা একটা ভিন্ন বার্তা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী শক্তি টুটিনি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে প্রগতির শক্তিকে। এটাই শেষ কথা, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নেতিবাচক দিকগুলির প্রতিফলন যেমন আমাদের দেশে ঘটছে, ইতিবাচক দিকগুলো কিন্তু আমাদের দেশের মানুষকে উদ্ভাসী হতে সাহায্য করছে। এবং আমাদের দেশের এই যে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দিকগুলো, এগুলো আমাদের ত্রিপুরাকেও কিন্তু প্রভাবিত করছে। এই ত্রিপুরায় আজকে যা চলছে ফ্যাসিস্টর আক্রমণ, এটা শেষ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। ঘুরে দাঁড়াতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সংঘবদ্ধ হবে। এবং এই সংঘবদ্ধ শক্তি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের আধার। কাজে সেই নেতৃত্ব লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা গড়ে তোলবার প্রক্রিয়া আছি। এটাকে ভাবনায় রেখে সামনের দিনের লড়াই সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবো বলেই আমরা মনে করি। এই কথাগুলো বলে আরেকবার কমরেড বিজন ধরে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে আমার কথা বলা এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। কোভিড তৃতীয় ঝড় যে কোনো সময় আসতে পারে। আজকেই পত্রিকায় দেখছিলাম পশ্চিমবাংলার এই পুজো শেষ হওয়ার পর এই 2 দিনের মধ্যে বলছে আক্রমণের যে তীব্রতা তাতে প্রায় 40% তার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্যে তো পরীক্ষাই হয় না, চিকিৎসা কোথায় হবে? কাজেই সতর্ক থাকতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। আর যাতে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় এই ত্রিপুরার কোনো মানুষ এবং আমাদের পার্টির কোনো নেতা কর্মীকে হারাতে না হবে, সাবধান থাকতে হবে। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.